Good morning to all. Today, let us discuss about our remaining topic in the genetics, unit 6, that is the haplodiploidy in the honeybee. It is also a part of the sex determination. As we know that one, sex determination means the sex of the animal is determined by some specific chromosome. All the organisms, most of the organisms are having the distinct number of the chromosomes. Those are the two types. Those are the autosomes and sex chromosomes. The autosomes, the genes which are located on the autosomes will determine the physical characters of the animal. The genes which are located on the sex chromosomes or allosomes will determine the sex of the animal. The process which is determined by the allosomes of the organism is known as the sex determination. In the sex determination, to explain the sex determination, number of theories are there. Out of those theories, most important theories are the three. Those are the chromosomal sex determination. Second one is the genic balance theory. Third one is the haplodiploidy in human honeybee. Here, in the chromosomal theory of the sex determination, again it is classified into two types: male heterogamety and female heterogamety. In the male heterogamety, male produces the dissimilar gamete, female produces the similar gamete. Again, it is classified into XX and XX and X0 method and XX and XY method. In the female heterogamety, the female always produces the dissimilar gamete, male produces the similar gamete. Again, the female heterogamety is classified into two types. Those are the ZW and ZZ. ZZ and Z0. This is about the male and female heterogamety depending upon the chromosomal theory of the sex determination. The second one is the genic balance theory. We will discuss in next class. The third one is the haplodiploidy. What is meant by haplodiploidy? Generally, this type of haplodiploidy sex determination is common in some of the insects like the honeybees and ants and wasps. These are belongs to the order Hymenoptera. These are belongs to all these honeybees and ants are belongs to the insects or belongs to the order Hymenoptera. What is meant by haplodiploidy? Haplodiploidy means sex of the offspring is determined by the number of sets of the chromosomes that receives is known as the haplodiploidy. Haploid means half the number of the chromosomes. Diploid means double the number of chromosomes. What is the haploid? What is the double the number of chromosomes? What is the half the number of chromosomes? If we see the one example, then only we can understand what is haplodiploidy sex determination. Here, if we see the one example, the best example for the haplodiploidy is the Apis mellifera. This Apis mellifera commonly known as the honeybee. In this Apis mellifera, or which is commonly known as the honeybee, the population of this honeybee is classified into three categories. One is the queen, second category is known as the female, third one is known as the male. Queen, female and males. In one bee hive, approximately 5,000 bees are present. Out of these 5,000 bees, only one and only one queen is present. This is the one queen. Actually, this is the queen. This queen has 32 or 16 pairs of chromosomes. This queen always feeds on the royal jelly. That's why it becomes into a queen of the bee hive. Okay. Remaining female, which are commonly known as the worker, they are having the 32 chromosomes or 16 pairs of chromosomes. Generally, these females are the sterile females. You should remember. These are having the 32 chromosomes, but these are unable to produce the eggs. These are the sterile workers. Generally, these females feeds on the honey and some pollen.
Next one, third category is known as the males. Males are commonly known as another name of these males are known as the drones. The total number of the chromosomes present in the males are only 16 chromosomes are present. These are also feeds on the honey and pollen. These are known as the males or drones. Okay. Here, if you see the sex determination in the this honeybee, it has one queen with 32 chromosomes. This is the queen. This is the one and only queen in the each beehive, which able to produce the ova. This queen feeds on the royal jelly. During the oogenesis, it produces the ova. Here, if you see the each ova, it has 16 chromosomes. It has 16 chromosomes. Means half the number of the chromosomes. What about this is the male or drone. This is the male or drone. The male is commonly known as the drone. This male, during the spermatogenesis, it produces the sperm. Here, if you see the sperm, in this sperm, during the spermatogenesis, the cells will undergo the mitotic division. Due to the mitotic division, it produces the only sperms, some sperms, which are having the double the number of the chromosomes. Means in the body of the somatic cell of the drone, it has 16 chromosomes. When it produces the sperm, the number of the chromosomes should be reduced to the half. But the spermatogenesis which occurs in the males of the honeybees, always it is not a mitotic division. Meiotic division. It is a mitotic division. The spermatogenesis is a mitotic division. Due to the mitotic division, all the sperms will gain only 16 chromosomes in addition to instead of the half the number of the chromosomes, it will get the only 16 chromosomes. Okay. Here, the ova will undergo during the oogenesis, the egg cells will undergo meiotic division. It produces the half the number of the chromosomes in the ova. This means 32 will be reduced to the 16. What about the males? In the males, they are having the 16 chromosomes, but they do not undergo the meiotic division. They will undergo the mitotic division. Due to the mitotic division, the number of chromosomes which are present in the parent cell will be enters into the 16 number will enters into the sperm. This process is known as this division is known as the mitotic division. During the spermatogenesis, the cells should undergo the meiotic division, but instead of meiotic division, it undergoes the spermatogenesis of the drones will undergo the meiotic division. That's why it will get the 16 chromosomes in the each sperm. Okay. Here, this is the eggs always undergoes the meiotic division. It will gain the 16 chromosomes, half the number to the mother parent cell. Then this ovum, if it is fertilized by this sperm, then it will develops into the female honeybee. If this ova fertilized by this sperm, it will develops into the female honeybee. This is why by the fertilization, female will develop. Okay. What about the males? Here, this is the one egg or ovum. The egg or ovum will be without fertilization. It will develops into the male. That unfertilized egg will becomes into the male is known as this process is known as the parthenogenesis. Means without fertilization, the egg or ovum alone, it will develops into the male honeybee. That's why all the male honeybees or drones are having the only diploid number of chromosomes. The female honeybees are having the the males are having the haploid number of chromosomes without fertilization.
the female honeybees are having the diploid number of chromosomes. That means double the number of the chromosomes. They are having the 32 chromosomes. That's why it is known as the haplodiploidy in honeybees. It is a unique character in the honeybees, like insects, honeybees, ants and wasps. Okay, yeah, what about this process is known as the parthenogenesis. Parthenogenesis means without the fertilization, the unfertilized egg will develop into the male honeybee or drone, is known as the parthenogenesis. That's why males have no father and they cannot have the sons also. So the males always produces the sperm, but they cannot, they are not having the any father, and also they cannot have the sons also, but they are having the grandfathers and grandmothers. They are having the grandfathers and grandmothers, but they are not having the any no fathers, and they cannot have the sons. That's why it is known as the haplodiploidy in honeybees. That is known as the haplodiploidy in honeybee. What about the queen? If you see the queen has diploid number of chromosomes. That means 32 number of chromosomes. The queen always produces the ova or eggs. If the ovum is fertilized by the sperm, that will be develops into female honeybee. If the ovum directly develops into the any offspring, that will be becomes into the male or drone. So in this process, if the queen mates the drone, the daughters of the all the honeybees will gain the 3/4 of the genes from their parents. How is this possible? Generally, we will share the 50% of the genes from mother and 50% of the genes from the father. But in the honeybees, the female honeybees will gain the 3/4, means approximately 150% of the genes from their parents, means father and mother. How it will be possible? Means the female progeny will share the 50% of the mother, means mother is having the 32 chromosomes. During the oogenesis, the egg will receive the 16 chromosomes. These 16 chromosomes plus at the same time the father will produce the sperms with mitotic division, without meiotic division. That's why only 16 chromosomes are there. 16 plus 16. 16 chromosomes means, yeah, it will get the directly 16 chromosomes means 100% chromosomes. Yeah, the 32 will be reduced to the 16 chromosomes, means 50%. 50 plus 100% equal to 150%. 150% means these offsprings will gain the 3/4 of the genes from their parents. So it is a one unique feature in the honeybee and ants and wasp like animals. That's why it is a great puzzling question to the all the scientists. Sex determination. ఓకే, ఇక సెక్స్ డిటర్మినేషన్ లో మనం ఇప్పుడు లింగ నిర్ధారణ అనేటటువంటి టాపిక్ లో చూస్తున్నామండి. లింగ నిర్ధారణ గురించి మనం ఆల్రెడీ చాలా చెప్పుకుంటూనే వచ్చాము. లింగ నిర్ధారణ గురించి మనం పరిశీలించి చూసినట్లయితే సాధారణంగా లింగ నిర్ధారణ అనేది ఇప్పటికీ ఒక పజిలింగ్ క్వశ్చన్ గానే ఉంది శాస్త్రవేత్తలకు అని చెప్పుకున్నాం. ఈ లింగ నిర్ధారణను వివరించడానికి అనేక మంది శాస్త్రవేత్తలు అనేక పరిశోధనలు చేశారు. ప్రతి జీవిలో నిర్దిష్ట సంఖ్యలో క్రోమోజోములు ఉంటాయి. క్రోమోజోములలో జన్యువులు ఉంటాయి. ఈ జన్యువుల ద్వారా జీవులకు, అంటే వారి యొక్క ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్, ప్రోజెని అంటే వారి పిల్లలకు, రాబోయే తరాల జీవులకు తల్లిదండ్రుల నుంచి లక్షణాలు సంక్రమిస్తున్నాయి జన్యు పదార్థాన్ని క్రోమోజోముల ద్వారా అందించటం వల్ల. ఇలాగా క్రోమోజోములు అనేవి ఒక రకంగా జన్యు పదార్థాన్ని అందించేటటువంటి వాహకాలుగా చెప్పుకున్నాం. మరి ఈ క్రోమోజోములు ప్రతి జీవిలో నిర్దిష్ట సంఖ్యలో ఉంటున్నాయి. ఎన్ని ఉంటున్నాయి అని మనం పరిశీలించి చూస్తే సాధారణంగా అయితే ప్రతి జీవిలో ఆటోజోములు మరియు అలోజోమ్స్ అని 2 రకాల క్రోమోజోములు ఉన్నాయి. ఈ 2 రకాల క్రోమోజోముల్లో మనం పరిశీలించి చూస్తే ఆటోజోములు అంటే శారీరక క్రోమోజోములు. ఈ శారీరక క్రోమోజోముల పైన ఉండేటటువంటి జన్యువులు శారీరక లక్షణాలని నిర్దేశిస్తున్నాయి. మరి సెక్స్ క్రోమోజోమ్స్ లేదా అల్లోజోమ్స్ అనేటటువంటివి ఒక జత ఉంటాయి. అవి లింగాన్ని నిర్ధారిస్తున్నాయి. ఈ లింగాన్ని నిర్ధారించేటటువంటి సెక్స్ క్రోమోజోమ్ల ద్వారా
లింగ నిర్ధారణ జరుగుతుందని చెప్పడానికి అనేక మంది శాస్త్రవేత్తలు అనేక పరిశోధనలు చేశారు, కొన్ని సిద్ధాంతాలను ప్రవేశపెట్టారు. ఆ సిద్ధాంతాల్లో ముఖ్యమైనవి 3: క్రోమోజోమల్ సెక్స్ డిటర్మినేషన్, క్రోమోజోముల ద్వారా లింగ నిర్ధారణ, జన్యు సంతులన సిద్ధాంతం, 3 ఏక ద్వయస్థితిక తేనె సిద్ధాంతం, హ్యాప్లోడిప్లాయిడ్ మెథడ్. ఈ మొదటి సిద్ధాంతంలో మనము క్రోమోజోముల ద్వారా ఎలా జరుగుతుంది అని అంటే, మనకు ఉన్నటువంటి సెక్స్ క్రోమోజోములు స్త్రీ విషమ సంయోగ బీజ పద్ధతి, పురుష విషమ సంయోగ బీజ పద్ధతిలో లింగాన్ని నిర్ధారిస్తాయని చెప్పుకున్నాం. మొదటగా పురుష విషమ సంయోగ బీజ పద్ధతి చూసాం. పురుష విషమ సంయోగ బీజ పద్ధతి 2 రకాలుగా జరుగుతుంది. XX X0 XX XY మెథడ్ లో జరిగింది. అంటే అక్కడ పురుషుడు 2 రకాలైనటువంటి బీజ కణాలను ఏర్పరిచాడు. ఆ పురుషుడు ఏర్పరిచేటటువంటి శుక్రకణం మీద ఆధారపడి లింగము ఏర్పడుతుంది, లింగ నిర్ధారణ జరుగుతుంది అని చెప్పుకున్నాం. ఇక రెండవ పద్ధతిలో స్త్రీ విషమ సంయోగ బీజ పద్ధతి. స్త్రీ విషమ సంయోగ బీజ పద్ధతిలో స్త్రీజీవి 2 రకాలైనటువంటి సంయోగ బీజాలను ఏర్పరుస్తుంది. వాటిల్లో మనము ZW ZZ పద్ధతి అండ్ ZZ Z0 పద్ధతిలో మనం పరిశీలించి చూసాం. ఈ పద్ధతుల ద్వారా లింగ నిర్ధారణ తర్వాత 3వ రకానికి చెందింది, 2వ రకానికి చెందింది జన్యు సంతులన సిద్ధాంతం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చూస్తాము. 3వ రకానికి చెందింది ఏక ద్వయస్థితిక సిద్ధాంతం. ముందే చెప్పుకున్నట్టుగా ఇది ఈ రకమైనటువంటి సిద్ధాంతము ద్వారా తేనెటీగలు మరియు చీమలు, కొన్ని రకాలైనటువంటి చెదపురుగులు లాంటి వాటిల్లో లింగ నిర్ధారణ వివరించబడింది. ఈ లింగ నిర్ధారణ ఎప్పటికీ కూడా మనకి పజిలింగ్ క్వశ్చనే. ఇలా జరుగుతుంది అని చెప్పడానికి సిద్ధాంతాలు కొన్నిటికి మాత్రమే ఉపయోగపడుతూ ఉన్నాయి. ఇక ఈ సిద్ధాంతాన్ని చూసిన తర్వాత మీకు అది అర్థమవుతుంది ఎందుకు పజిలింగ్ క్వశ్చన్ అనేది. ఈ హ్యాప్లోడిప్లాయిడ్ అనే సిద్ధాంతంలో ఏకద్వయ స్థితిక సిద్ధాంతంలో మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం. ఏంటా ఎగ్జాంపుల్ అంటే తేనెటీగలు. మనందరికీ తెలిసిందే ఈ తేనెటీగల ద్వారా అనేవి ఎలా ఉంటాయి. ఒక బీ హైవ్ అంటే ఒక తేనె తుట్టెలో దాదాపుగా 5,000 తేనెటీగలు ఉంటాయంటండి. ఒక్క తేనె తుట్టెలో 5,000 తేనెటీగలు ఉంటాయి. ఈ తేనెటీగల్లో లింగ నిర్ధారణ ఎలా జరుగుతుందో ఇప్పుడు చూద్దాం ఏకద్వయస్థితిక పద్ధతిలో. ఇక్కడ జరిగేటటువంటి లింగ నిర్ధారణ ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఇట్ ఈస్ డిటర్మినేటెడ్ బై ది నెంబర్ ఆఫ్ సెట్స్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ దట్ రిసీవ్స్. అంటే ఒక జీవి ఎన్ని క్రోమోజోములను తీసుకుంటుంది, సెట్స్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ తీసుకుంటుంది అనే దాని మీద ఆధారపడి లింగ నిర్ధారణ జరుగుతుంది. ఎలా అంటే ఇక్కడ మనము ఎపిస్ మెల్లిఫెరా అనేటటువంటి తేనెటీగను తీసుకున్నాం. ఒక తేనె తుట్టె లోపల 5,000 జీవులు తేనెటీగలు ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం. ఈ తేనెటీగలన్నీ 3 రకాలుగా విభజించడం జరిగింది, కేటగిరీస్. అంటే అవి చేసే పనిని బట్టి 3 విభాగాలుగా తేనెటీగలను విభజిస్తాం. ఒకటి క్వీన్ అంటే రాణి ఈగ, పేరులోనే ఉంది క్వీన్ అంటే రాణి ఈగ. ఈ రాణి ఈగలు ఒక తేనె తుట్టలో ఎన్ని ఉంటాయి అనుకుంటున్నారు? ఒక్కటే ఉంటుంది రాణి ఈగ. రాణి ఈగ ఈ రాణి ఈగలో మొత్తం క్రోమోజోముల సంఖ్య 32. ఈ 32 క్రోమోజోములు ఉన్న రాణి ఈగ బీ హైవ్ లో చాలా పెద్దదిగా ఉంటుంది. ఇలా పెద్దదిగా ఉంటుంది, కొంచెం లావుగా పెద్దదిగా ఉంటుంది. చూడండి, లావుగా పెద్దదిగా ఉంటుంది. ఎందుకు అంటే ఇది రాయల్ జెల్లీ అని ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆహార పదార్థాన్ని, అంటే ఆ తేనెతో కూడినటువంటి బలవర్ధకమైన ఆహారాన్ని తింటూ బీ హైవ్ లో తేనె చుట్టలో బలంగా ఉండేటటువంటి పెద్ద తేనెటీగ. దీనిలో క్రోమోజోములు 32 ఉంటాయి. ఇక ఇది కాకుండా మిగిలిన ఆడ తేనెటీగలు కూడా ఉంటాయి. వాటిని వర్కర్స్ అని పిలుస్తాం, కూలీ ఈగలు అని పిలుస్తాం. కూలీ ఈగలు ఈ కూలీ ఈగల్లో కూడా మొత్తం 32 క్రోమోజోములు ఉంటాయి. కూలీ ఈగల్లో కూడా ఎన్ని ఉంటాయి? 32 క్రోమోజోములు. ఇవి పాపం ఆ తేనె చుట్టలో ఉన్న కొంచెం తేనె, పాలెన్ అంటే పరాగ రేణువులు లాంటి పదార్థాన్ని తిని పెరుగుతూ ఉంటాయి. ఇక 3వ రకానికి చెందినవి దీస్ ఆర్ ది స్టెరైల్. స్టెరైల్ అంటే చెప్పడం మర్చిపోయా, వంజజీవులు. ఎవరండి వంజజీవులు? ఆడ కూలి ఈగలు వంజజీవులు. మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఒక రాణి ఈగ మాత్రమే ఫలవంతమైనటువంటి ఈగ. మిగతా ఆడ ఈగలు ఉన్నా అవి కూలి ఈగలన్నీ వంజజీవులు. అంటే అవి ఎగ్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయవు, అంటే అండాలను ఉత్పత్తి చేసే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉండవు. 3వ రకము మగ ఈగలు.
ఈ మగ ఈగల్ని మనము డ్రోన్స్ అని పిలుస్తాం. మగ ఈగల్ని ఏమని పిలుస్తాము? డ్రోన్స్ అని పిలుస్తాం, డ్రోన్లు అని పిలుస్తాం. ఇక్కడే ఉంది సమస్య అంతా. ఈ మగ తేనెటీగల్లో క్రోమోజోముల సంఖ్య చూడండి ఎంత ఉందండి? 16 ఉంది. మగ తేనెటీగల్లో క్రోమోజోముల సంఖ్య ఎంత? 16 ఉన్నటువంటి ఈ కూలి ఈగలు ఇవి కూడా తేనె తుట్టెలో ఉన్న కొంత తేనెను తిని బతుకుతూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఈ 3 రకాలుగా ఉన్నటువంటి వాటిల్లో మనము లింగ నిర్ధారణ ఎలా జరుగుతుందో చూసాం. మనకి తెలిసిన విషయం ఏంటి అంటే ఈ మగజీవిలో మొత్తం తేనెటీగల్లో ఎన్ని క్రోమోజోములు ఉంటాయంటే 32 క్రోమోజోములు. ఆడ ఈగ లేదా రాణి ఈగలో మొత్తం 32 క్రోమోజోములు ఉంటాయి. అదే మగ ఈగ లేదా డ్రోన్లో మనం చూసినట్లయితే 16 క్రోమోజోములు ఉన్నాయి. ఇది తేడాగా అనిపించడంలా? ఆడ ఈగలో డిప్లాయిడ్ అంటే ద్వైస్థితిక సంఖ్యలో ఉన్నటువంటి క్రోమోజోములు ఉన్నాయి. మగ ఈగలో ఏకస్థితిక సంఖ్యలో ఉన్నటువంటి క్రోమోజోములు ఉన్నాయి. ఈ రాణి ఈగ మాత్రమే అండాలను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. రాణి ఈగ మాత్రమే ప్రత్యుత్పత్తిని జరుపుకొని పిల్లలను ఉత్పత్తి చేయగలుగుతుంది. ఈ రాణి ఈగ నుంచి అండోత్పాదన జరిగేటప్పుడు, అండాలను ఏర్పరిచేటప్పుడు మనకి 16 క్రోమోజోములు కలిగినటువంటి అండాలు ఏర్పడతాయి. ఓకే, ఇది జనరల్ గా జరిగేది. అంటే ఇక్కడ అండోత్పాదన జరిపేటప్పుడు, అండాలు ఏర్పడేటప్పుడు మనకి క్షయకరణ విభజన జరిగింది. మియాటిక్ డివిజన్, క్షయకరణ విభజన జరిగింది. అంటే సాధారణంగా గ్యామెటోజెనిసిస్ అంటే బీజ కణోత్పాదనలో జరిగేటటువంటి విభజన క్షయకరణ విభజనే ఇది ఇక్కడ జరిగింది. అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఏమంటారు, తల్లి కణం నుంచి సగానికి చెందినటువంటి క్రోమోజోములను తెచ్చుకుంటుంది. ఇక్కడ 32 ఉంటే ఇక్కడ 16 అవుతాయి. ఇది బాగానే ఉంది. ఇప్పుడు మగ తేనెటీగను చూసినట్లయితే డ్రోన్ అని పిలుస్తాము. ఈ మగ తేనెటీగలో మొత్తం ఎన్ని క్రోమోజోములు ఉన్నాయండి? 16. ఇది కనుక క్షయకరణ విభజన చెందితే ఎన్ని రావాలండి ఇక్కడ? అంటే ఇక్కడ ఉన్న వాటికి సగం రావాలి. ఇక్కడ 32 ఉంటే ఇక్కడ 16 వచ్చాయి కదా క్షయకరణ విభజన జరిగి రాణి ఈగలో. మరి మగ తేనెటీగ నుంచి వచ్చేటటువంటి క్రోమోజోముల సంఖ్య ఎంత అవ్వాలండి? 16 అంటే ఎంత అవ్వాలండి? 8 అవ్వాలి. కానీ ఇక్కడ సమవిభజనను జరుపుకుంటుంది. ఇక్కడ శుక్రకణోత్పాదన సమయంలో సమవిభజన జరుగుతుంది. సమవిభజన వలన క్రోమోజోముల సంఖ్య ఎంత ఉంటుందో తల్లి కణంలో, పిల్ల కణాల్లో కూడా అన్నే క్రోమోజోములు వచ్చి చేరుతాయి. అంటే ఇక్కడ సగానికి తగ్గటం లేదు క్రోమోజోముల సంఖ్య. తండ్రి దేహంలో 16 కణాలు ఉంటాయి, శుక్ర కణాల్లోనికి కూడా 16 క్రోమోజోములే వచ్చి చేరుతున్నాయి. ఈ విధంగా శుక్ర కణంలో సమవిభజన ద్వారా 16 క్రోమోజోములు వచ్చి చేరటం అనేది యూనిక్ క్యారెక్టర్, ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి క్యారెక్టర్ తేనెటీగల్లో జరుగుతుంది. అదే ఆడ తేనెటీగ నుంచి వచ్చే అండాల్లో మాత్రం క్షయకరణ విభజన జరిగి 32 క్రోమోజోములు తల్లి కణం నుంచి ఏర్పడిన పిల్ల కణాల్లోనికి, అండాల్లోనికి 16 వచ్చి చేరుతున్నాయి. ఇక్కడ కరెక్ట్ గానే ఉంది, కానీ ఇక్కడ మాత్రమే క్షయకరణ విభజన జరగకుండా సమ విభజన అనేది జరిగింది. 16 క్రోమోజోములు వచ్చి చేరుతున్నాయి. ఇప్పుడు ఈ అండము ఈ శుక్రకణం తోటి ఫలదీకరణం చెందితే ఈ శుక్రకణం ఇప్పుడు ఈ జీవి స్త్రీజీవిగా మారుతుంది. అంటే 16 + 16 32. అంటే ఫలదీకరణం చెందటం వల్ల ఫలదీకరణ చెందిన అండం ఏంగా మారింది? స్త్రీజీవిగా మారింది 32 క్రోమోజోములతోటి. మరి పురుష జీవి ఎలా ఏర్పడతారు? మనకు పురుష జీవిలో ఎప్పుడు ఏముండాలి? 16 క్రోమోజోములే ఉండాలి. కాబట్టి ఈ అండము నేరుగా అనిషేక జననము అనే పద్ధతి ద్వారా, అనిషేక జననం పార్థినోజెనిసిస్ అంటాం. అంటే ఫలదీకరణ చెందకుండా ఈ ఒక అండము నేరుగా పురుష జీవిగా మారటాన్ని అనిషేక జననం లేదా పార్థినోజెనిసిస్ అంటాం. అండం నేరుగా ఫలదీకరణం చెందకుండా అన్ఫర్టిలైజ్డ్ ఎగ్ పురుష జీవిగా మారుతుంది. కాబట్టి దీనిలో క్రోమోజోముల సంఖ్య ఎలా ఉంటుంది? స్థిరంగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ మగజీవి ఎలా ఏర్పడింది? వితౌట్ ఫర్టిలైజేషన్ విత్ ద స్పర్మ్. ద అన్ఫర్టిలైజ్డ్ ఎగ్ alone develops into the male drone with 16 chromosomes. The fertilized egg fuses with the sperm will be develops into the female with 32 chromosomes. That's why the male is known as the drone. Males have no father and
దే కెనాట్ హ్యావ్ ది సన్. కాబట్టి పురుష జీవికి తండ్రి లేడు. కొత్తగా ఉంది ఈ విషయం. ఇక్కడ తేనెటీగలో మగ జీవులకు తండ్రి లేడు. ఎందుకంటే అండమే నేరుగా ఏంగా మారింది, పురుష జీవిగా మారింది ఫలదీకరణం జరుపుకోకుండా. ఇతనికి కుమారులు కూడా ఉండరు, అంటే ఇతని నుంచి మగ సంతానం ఏర్పడటానికి అవకాశమే లేదు. ఓకే, కానీ ఇతనికి ఎవరుంటారండి అని అంటే ఈ తల్లి నుంచి వచ్చిండ్రు కాబట్టి ఈ తల్లికి ఉండే తండ్రి, తల్లి తండ్రి ఉంటే వాళ్ళిద్దరు ఏమవుతారు, గ్రాండ్ ఫాదర్ గ్రాండ్ మదర్ అవుతారు. ఇతనికి తాతలు తండ్రులు నానమ్మలు ఉన్నారు కానీ అమ్మమ్మలు ఉన్నారు కానీ ఇతనికి తండ్రి లేరు. ఎవరికి తండ్రి లేరు? తేనెటీగ, మగ తేనెటీగకి తండ్రి లేడు. మగ తేనెటీగ కుమారులను ఏర్పరచలేడు. మేల్స్ హ్యావ్ నో ఫాదర్ అండ్ దే కెనాట్ హ్యావ్ ది సన్, బట్ దే డూ హ్యావ్ ది గ్రాండ్ ఫాదర్స్ అండ్ గ్రాండ్ సన్స్. ఇతను మళ్ళా గ్రాండ్ ఫాదర్స్ గ్రాండ్ సన్స్ ని ఏర్పరచగలుగుతాడు కానీ ఇతనికి మాత్రం తండ్రి లేడు. ఈ విధంగా ఈ ప్రత్యేకమైనటువంటి పద్ధతిలో జరిగేటటువంటి లింగ నిర్ధారణ, అంటే ఫలదీకరణ జరగకుండా అండము నేరుగా అనిషేక జనన పద్ధతిలో ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి జీవిగా మార్పు చెందటము అనేది మనము తేనెటీగల వంటి జంతువుల్లోనే మనం పరిశీలించి చూడవచ్చు. ఈ రకమైనటువంటి లింగ నిర్ధారణనే మనము హ్యాప్లోడిప్లాయిడీ స్థితి లేదా ఏకద్వయస్థితిక స్థితిలో తేనెటీగల్లో లింగ నిర్ధారణ జరుగుతుందని చెప్పాం. ఇక్కడ ఇంకొక చిన్న విషయం కూడా ఉంది. ఎంసెట్ లో బాగా అడుగుతున్నాడు, నీటిలో కూడా అడుగుతున్నాడు. సాధారణంగా అయితే ప్రతి జీవి నుంచి ప్రతి ఆఫ్ స్ప్రింగ్ అంటే పుట్టినటువంటి పిల్లలు తల్లిదండ్రుల నుంచి 50% తండ్రి నుంచి 50% తల్లి నుంచి క్రోమోజోములను తెచ్చుకుంటారు. ఇది సాధారణంగా జరిగేది. 50% తెచ్చుకోవడం అనేటటువంటి క్రోమోజోములను, జన్యువులను తెచ్చుకోవడం అనేది మనము హ్యూమన్ బీయింగ్స్ లో కానీ డ్రాసోఫిలాలో కానీ లింగ నిర్ధారణలో పరిశీలించి చూసాం. కానీ ఇక్కడ ఒక రాణి ఈగ ఒక డ్రోన్ తో కలిస్తే ఆ రాణి ఈగకు పుట్టేటటువంటి స్త్రీ జీవులు లేదా ఆడ తేనెటీగల్లో మొత్తం క్రోమోజోముల సంఖ్య 3/4 వంతు ఉంటుంది, లేదా 150% ఉంటుందని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఏంటి మేడం 150% అంటే ఏంటని మీకు అర్థం కానట్టుగా ఉంటుంది. ఇంతకుముందు మనం ఏం చెప్పుకున్నాము, తల్లి తండ్రి నుంచి 50% పిల్లలు తెచ్చుకుంటారు క్రోమోజోములు అని చెప్పుకున్నాం. అది జనరల్ గా హ్యూమన్ బీయింగ్స్ లో జరిగేటటువంటి విషయం. కానీ ఇక్కడ మాత్రము రాణి ఈగ నుంచి వచ్చేటటువంటి అండములో 16 క్రోమోజోములు ఉన్నాయి, అంటే ఇది 50%. ఈ ఆడ ఈగ ఏర్పడాలి అంటే ఒక అండము ఒక శుక్రకణం కలవాలి. అండములో 50% క్రోమోజోములు ఉన్నాయి, ఇక్కడికి 16 వచ్చేసాయి. తండ్రి నుంచి ఏర్పడినటువంటి శుక్రకణములో 100% క్రోమోజోములు ఉన్నాయి. ఎలా? ఇక్కడ తండ్రి దేహ కణంలో ఎన్ని ఉన్నాయి క్రోమోజోములు? 16 ఏం కావాలి? శుక్రకణాలుగా మారేటప్పుడు ఖచ్చితంగా క్షయకరణ విభజన జరిగి సగానికి విభజన చెందాలి, తగ్గాలి. కానీ ఇట్ డజంట్ అండర్గోస్ ది మియాటిక్ డివిజన్. ఇట్ అండర్గోస్ ది మైటాటిక్ డివిజన్. అంటే శుక్రకణోత్పాదన జరిగేటప్పుడు తండ్రి నుంచి ఏర్పడేటటువంటి శుక్రకణాలలో క్రోమోజోముల సంఖ్య సగానికి తగ్గకుండా తండ్రి శరీరంలో ఎన్ని క్రోమోజోములు ఉన్నాయో అన్ని క్రోమోజోములు ఉన్నాయి. అంటే 100% క్రోమోజోములు శుక్రకణాల్లోనికి వచ్చేసినాయి. ఇక్కడ అండము లోపల తల్లి నుంచి 50% క్రోమోజోములు వచ్చాయి. ఈ 32లో 16 అంటే 50%, ఇంకొక 16 తండ్రి నుంచి వచ్చిన శుక్రకణం అంటే 50%, మొత్తం కలిపితే ఎంత అవుతుందండి? 150%. ఈ విధంగా 150% తోటి ఈ ఆడ తేనెటీగలు తల్లిదండ్రుల నుంచి 3/4 వంతు క్రోమోజోములను తీసుకొని వస్తున్నాయి. ఈ విధమైనటువంటి లింగ నిర్ధారణనే హ్యాప్లోడిప్లాయిడీ లింగ నిర్ధారణ అని పిలవటం జరుగుతుంది. ఏక ద్వయస్థితిక లింగ నిర్ధారణ అని పిలవటం జరుగుతుంది.